नमस्कार सांग मैंने आपण मन समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा साउटिया कहीं कहानीटीर ना एमती कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। आद्य आषाढ़र पहली वर्षार भिजी भिजी तो बो आम घरे पाद देइथिला। सवारी को दुआरे रखिदे सवारी वाला गामुछारे पोछि पाछि हो बंधापना सरीगला। बाम पाद तलकू काढ़ी नई नई बाहरी आसिला सुनंदा। दुआर मुहरे खुद पकेइबाकू जगाटीए भी न थाए। ठेला पेलारे जगाटीए पाद रखिबाकू देले मते पालिंकीरू ओल्हेई नहीं सुनंदा पाखरे छिड़ा करेइले। बंदापना सारी घरे गृहलक्ष्मी पाद देले। दारिद्र्यर कसणरे नई पड़िथिबा कला छपर नुआणिया चालटारे सुनंदार कांध केबे पिटी हे जाएनी कि मुंड लुगा आरक केबे कुंच लागी चिरी जाएनी। ता चांद उदिया मुहटारे हसटिए देखी संसार रथ खुशी खुशी आगकू आगकू माड़ी चलिला। तू ए घर को आसवा आगरू आग पछ ही तो जाला भाई भौणी संदीप रीता आसी सारी घर आगरे छोटिया अनाबना घास भरा अगणाटारे दुई सुंदर फूल गछ खिली खिली हो बढ़ी चलिले। आम नुआणिया चाल तलू मझी खुंबटी उई खाई अकाଳରେ झड़ी पड़ा। माने मो बापा तो जेजे आदिगंध जेना चलीगले। संस्कार कर्म चली थाए 10 दिन नई कूलरू तोते पाई। एतक कहला बेले रसानंदन पार्टी खनेई जाउथाए पुआ आदित्य सामने। आखिरु धार धार लुह बोही चलु थाए। लुह पोछि आउ थरे आरंभ कले आदित्य जीवनर अस्तित्व को। बापांकर 10 दिन नुआ अतिथिटिए ही आम घर को तू आसिलु। 3 कि 4 दिन हेब तते तो नाही सुखी न थाए। से दिन सेही आषाढ़र पुरुणा दिनटी थिला जेउ दिन तो माँ आम घरे पाद देइथिला। चारिआडे दुखर छाया मेलिथिला बेले खुशी नेसी देई आम मुहरे हस फुटेई देलु तू। संदीप रीता तते पाई बहुत खुशी थांती। तो माँ तते कोल को नहीं क्षीर देला। तू हाथ गोड़ बाड़े तो माँ कोलरे खेलिबाकू लगिलु। गाँ लोक किए केते कथा कहूथांती। तते पुलिस स्टेशन ने जिम्मा करबाकू किए कहूथाए तो आउ किए अनाथ आश्रम रे। बापांकू हरेइथिबा तो अभागी बापा तते हरेइबाकू चाहू नथिला। तो बहु तते कोलरे क्षीर देला बेलठू तू तार आत्मा हेई सारिथिलु। समस्तंक कथा को एड़ेई प्रमाण पत्र तोते नुआ परिचयटे देलु। बापांकू हरेई बा बेले तोते पाइली तो ना रखिली आदित्य। गाँ लोक तोते साउंटिया साउंटिया डाकंती। संपर्क तो तू जोड़ी सारिथिलु। तो कुनुकुनी हाथ गोड़ बाड़े अजणा भाषा रे आ डाकी राजकुमारी कुंती निज भूल को लुचिया पाई कन्नकू पद्म फूल टोकई रे नदी रे भसेई देइथिले। आदित्य रक्षा कवच पिंधे कन्नकू सुरक्षा देइथिले। तू तो निजे निजर सुरक्षा करुथुलु। मो बापांक पाई मु तो परी तेजस्वी पुत्रटिए पाइली। अधिरथ आउ राधा परी आमे तोर गरीब पितामाता। सेते बेलकू संदीप रीता 2.5 वर्षर हेबे। क्षीर छाड़ी न थांती। तो माँ तुम 3 भाई भौणी को समान ममता दे गढ़ी केबे अंतर पांतर करिनी। तू तार कोल पोछा तो पाखरे से ता जीवन पुरई थाए। गाँ लोके तोते साउंटिया डाकिले ता देहरे खंडा चली जाए। तो पाई केतेबेले से दुर्गा हेई ठिया हुए तो केतेबेले काली होई। तू आमर लक्ष्मीवंत पुओ बोली तो माँ सबुबेले कुहे। तू आसिबा परठू आम नुआणिया पुरुणा चाल छपर सड़खी ठिया हैला। नुआ छपर हैला मेघ हेले आउ पानी गड़ेनी कि कांथरू अतरा खसेनी। मेघ चलीगला परे तो बोऊ को आउ कांथरे माटी गोबर नेसिबाकू पड़ेनी। दुहालिया गाईटीए थिला जेते थर पकेइबो नात मारिबो ता चेररे हाथ मरे दिएनी। से गाई बापा गला परे शांत होई क्षीर टोपा टोपा देला। तुम भाई भौणी को खाइबा चली जाए। एते सबू पिलादिनर कथा गुड़ाक आदित्य को फरक पड़ू न थाए। से सबू शुणिबाकू प्रस्तुत न थाए जेमिति। तुमे चली जाओ बापा। मोर जन्मरू ए दुनिया रे केही नथिले। तुमे मते जीवन दान देई मो उपरे दया देखैछ। आउ से दया पाई मु घृणित। जदि तुमे से दिन मते जीवन दान न देई थांत मु हुए तो से नई कूलरे निश्चिंतरे सोई पड़ी थांती। ए घृणा भरा समाज रे बंचिया पाई विकल हेई न थांती। तुमे चली जाओ। मोर कहा सहित किछि संपर्क नहीं ना परिवार सह ना समाज सह। मु घृणा करे मोर ए धिक जीवन को ए समाज को संपर्क को। आदित्यर फोन रिंग हो उठिला। रिसीव कला परे सेपटू कही जणे झियर कंठ सुना जाउ थाए। सार डाकुछंती। पेशेंट बाहरे पार्टी करी डिस्टर्ब करुछंती सार को। फोन काटी बापा को कहला मते केबे देखा करने को चेष्टा करिवनी नहेले तुम दानर ए जीवनटा को तुम आखि सामने छिन भिन करदेवी।
ଏତି କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ଘୃଣା, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଛି ଆଦି ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ ବାପା ହେଇ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। କେମିତି କହିବି ତା ମାଆକୁ ଏସବୁ? ତା ଦୁଃଖର ଆଭାସ ପାଇଲେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। କେମିତି ବୁଝେଇବି ଆଦିକି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ଏ ସମାଜ ନୀତି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ସେ ଏକା ନୁହେଁ, ତାପରି କେତେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ହାୟରେ ବିଧାତା, ମୋ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲେଖିଛୁ। ଜନ୍ମର ପରିଚୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ, ମାଆର ପରିଚୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସାଉଁଟିଆ ପରିଚୟରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ମା ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ଦୂର କରିପାରିଲୁନି। ଏତେ ଦିନ ଆମଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ଯେତିକି ନୁହେଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ। ସେ ପିଲା ଲୋକ, ସେ କଥା କେମିତି ବୁଝିବ? ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ତାଠାରୁ। ମିଳିଲା ଏମିତି ଯେ ଯେମିତି ସଂସାରର ସବୁ ଦୁଃଖ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ବିଧାତା। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଖୁସିର ସମ୍ଭାର ନେଇ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ତା ଯୌବନରେ କେମିତି ଘୃଣା ଭରିଦେଲା ଏ ସମାଜ। କେଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିୟତି। ରସାନନ୍ଦ ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଅ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନୁହନ୍ତି ସେ। କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରୁ ଉଠି ଦମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲିବା ଲୋକ ସେ। ଏମିତି ଅସହାୟ ବାପା ସେ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅକୁ ବିପଦରେ ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଦି, ମୁଁ ତ ବାପା। ତୁ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ପତରେ ପତରେ ଯିବି। ତୁ ତୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଉଠେଇ ପାରିବୁ? ତୁ ପୁଅ ହେଇ ମୋ ବାପା ହବୁ, ଆଉ ମୁଁ ହତଭାଗା ବାପା ତୋତେ ବିପଦରେ ଦେଖି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲି ଆସିବି? ଆଜି ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ଆଦି, ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ତୋତେ ତୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବି। ତୋ ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ସଂସ୍କାର ଗନ୍ଧକୁ କୋଉ ସମାଜ ଘୃଣାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବନି। ରସାନନ୍ଦ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସୁନନ୍ଦା ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଆଜି ସେ ଆଦିକି ମନ ପୂରେଇ ଦେଖିବ, ତା ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ଆଉ କେବେ ତାକୁ କୋଉଠିକି ଛାଡ଼ିବନି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖି ଦିଟାରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଆଜି ତାକୁ ଶାସନ କରିବ ସେ। ତାର ଶାସନ ଅଭାବରୁ ସେ ଏମିତି ହେଲା। ତା ବାପା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ରଖିଛୁ, ଦିନେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ଚାଲିଯିବ ସେ। ସେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଆସିଲେ ସାବାଡ଼ କରିଦେବି। ରସାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ସୁନନ୍ଦା ଆଗ ପଛ ସବୁଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଆଦିତ୍ୟ କାହିଁ? କାହିଁ ମୋ ଆଦି? ରସାନନ୍ଦ କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼, ମୁଁ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସୁଛି। ରୀତା ଦୌଡ଼ି ଆସି ପଚାରୁଥାଏ, ବାପା, ଆଦିକି ପାଇଲ? ରସାନନ୍ଦ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କହିଲେ, ନା, ଆଦିକୁ ପାଇଲିନି। ଶଙ୍କର ଆଦିକି ଚିହ୍ନି ପାରିନି। ଶଙ୍କର ଗାଁର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ। ସେ କଟକ କିଛି କାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ସହ ଅଚାନକ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଆଦିତ୍ୟ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇ ତା ରହିବା ଠିକଣା ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଠିକଣା ଦେଇଥିଲା ସେ ଆଦି ନୁହେଁ। ଆମ ଆଦିର ସାଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଦିର ସାଦୃଶ୍ୟ ଥାଇ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ, ସେ ଆମ ଆଦି ହେଇଥିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ଆଦିକୁ? ରସାନନ୍ଦ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ସେ ଆମ ଆଦି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାହା ସହ କଥା ହେଇ ଆସିଛି। ସୁନନ୍ଦା ନଥ କିନା ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ରସାନନ୍ଦ ସେ ସବୁକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ଛେପ ଢୋକୁଥାନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ କଟକର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନର୍ସ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିଡ଼। ତାଙ୍କ ହଲ୍ରୁ ସିଡ଼ିଘର ତଳ ଯାଏଁ ପେସେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାର୍ 6ଟାରେ ଆସନ୍ତି କ୍ଲିନିକକୁ ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କଟକ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଲୋକେ ଫୋନରେ ନମ୍ବର କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୁନା କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ। ଖାଲି ଡକ୍ଟର ବୋଲି ନୁହେଁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଜିତ। କେବେ କାହାକୁ ସେ ଫେରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମିତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେଣିକି ଉପରବାଲା ହାତ କଥା। ଗାଇନୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଲୋକ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟେ। ନହେଲେ ଆଦିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତେ। ସେ ଲାଞ୍ଛନ ଲଗା ଜୀବନକୁ ହାରି ସାରିଥାନ୍ତା। ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା, ରସାନନ୍ଦ ଆଉ ସୁନନ୍ଦା ଜେନାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଇ କେବଳ ଆଦିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଥିଲା। ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିନି। ପିଲାଦିନ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଥିଲା ତାର। 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ। ଶୈଶବରୁ ଅଭାବୀ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦରେ କଟେଇଥିଲେ। କିଶୋର ବୟସରେ ଆଦିତ୍ୟର ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିଶୋର ବୟସରେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୌନାଙ୍ଗ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ଡରିବାରେ ଲାଗିଲା। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରରେ ରଖୁଥାଏ।
ଚୁପଚାପ ଖିଆପିଆ ଶୋଇବା ଗାଧୋଇବା ସବୁକିଛି ଲୁଚି ଲୁଚି। ମା ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଂଶୟରେ ରହିଲେ। କଲେଜ ପଢ଼ା ପାଇଁ କଟକ ଚାଲି ଆସିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତା ପଛରେ ଫୁସଫାସ ଟୁପଟାପ ହେଉଥାନ୍ତି। କେହି ସାଙ୍ଗ ହେଉନଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ନଜରରେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ସାଇବର କ୍ୟାଫେରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଫର୍ମ ବାହାର କରୁଥାଏ। ସେଇଠୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ତା ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଟାକ୍ଷର କାରଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇ ବସିଲା। ସାଉଁଟିଆରୁ ସେ କିନ୍ନର ହୋଇଗଲା। ନା ସେ ପୁରୁଷ ନା ସେ ନାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ନିଜକୁ ଛନ୍ଦି ପକେଇଲା ନିଜେ। ଗୋଟେ ନୀରବ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ଚାଲିଲା। 17 ବର୍ଷରେ ତା ଜନ୍ମ କଲା ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର। ଘୃଣାରେ ସେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ନାରୀ ପାଇଁ ମନରେ ଘୃଣା ଚାଲିଗଲା ବିଷ ପରି। କେତେ କୁତ୍ସିତ ସେ ନାରୀ ଯାହା ଜଠ ଫାଟିଗଲାନି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ। ମୋତେ ଜନ୍ମ କରି ମରଣ ଦାନ କରିଦେଇ ମୋ ଉପରେ ଉପକାରଟିଏ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲା। କଳୁଷରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ଆଗରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ମୋ ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରୁ ବିରତି ଟିକିଏ ଏବେ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଘୃଣା କରୁଥାଏ। ଝଡ଼ରେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ମୋ ଜୀବନ ପଥ ଯେମିତି ଏମିତି ପଙ୍କରେ ଲୋଟିବା ଲେଖା ଥିଲା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନନ୍ଦା ମା'କୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲ ହେ ବିଧାତା। ମୋ ମା ବିନା ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆବାହନ ମୋତେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଜିତାପଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରୀତା ଅପାର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ କେମିତି ଲୁହରେ ଭରିବି ମୁଁ। କିଏ ବାହା ହେବ କିନ୍ନର ଭଉଣୀକୁ। ମୋ ବାପା ବୋଉ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏ ସମାଜରେ। ମୋ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ପରିବାରକୁ ମୁଁ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଠେଲିଦେବି। ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହି ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସମାନ। ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସାଉଁଟିଆ ବନେଇ ଦେଲା। 3-4 ଦିନ ଯାଏଁ ଆଦିତ୍ୟ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଡରୁଥିଲା। ତକିଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ବେଡ଼ରେ। ଲୁହରେ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। 3-4 ଦିନ ଯାଏଁ କଲେଜ ଯାଇନି। ସଙ୍ଗୀତା ତା ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ। ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼େ। ସବୁଦିନ ନହେଲେ ବି କେବେ କେବେ ଦେଖା ହୁଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ଦିଏ। 3-4 ଦିନ ହେବ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନ ପାଇ ସେ ତା ରୁମମେଟ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆଦିତ୍ୟର କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ କଲେଜ ଆସୁନି ନା ଘରକୁ ପଳେଇଛି। କେହି କିଛି ଆଦିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତିନି। ଅସଲରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କେମିତି ଅଛି ତା ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନଥାଏ। ଏମିତିରେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ରୁମମେଟ୍ ଭାବରେ ପାଇ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତା ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଥାଏ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ୱାର୍ଡେନ୍ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ଆଦିତ୍ୟକୁ। ଆଦିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଦେ ଦୁଇ ପଦରେ କଥା ସରେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗୀତା କିଛି କଥା ଅନୁମାନ କରିପାରୁ ନଥାଏ। ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆଘାତରେ ଏବେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପରଦିନ ଘରକୁ ଯାଉଛି କହି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନରେ ସରାଗ ନଥାଏ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା ଟିକେଟ ବି କାଟିଲା। ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ଆଗରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭାବିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାରିଲାନି। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାରେ ରହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଯାଏଁ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲା ମନରେ ଥାଏ ଏ ଚଳନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଏଇ ସହରଠାରୁ ଦୂରକୁ। ହେଲେ ଟିକେଟ ନାହିଁ। ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ କହି ଟିକେଟ କାଟିବ। ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି 3-4 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ପାଖରୁ ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି କାମ କରିବ ଭାବିଲା। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ରହି କାମ କଲା। ଗୋଟେ ମାସ ପୂରି ନଥାଏ। ଆଉ 2-3 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ପେପରରେ ବରା ଗୁଡ଼େଇ ଦଉ ଦଉ ନଜର ପଡ଼ିଲା ପେପରରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଉପରେ। ସେଥିରେ ଆଦିତ୍ୟର ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳର ଫଟୋ ଛପା ହୋଇଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଗ୍ରାମ ହରିହରପୁର। ରସାନନ୍ଦ ଜେନା ଓ ସୁନନ୍ଦା ଜେନାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବୟସ 18। ରଙ୍ଗ ଗୌର ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି କେହି ପାଇବେ ଦୟାକରି ଏହି ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ନମ୍ବରଟି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣକର ଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲା ଦରମା ପଇସା ଛାଡ଼ି। ଦିନ ସାରା ଲୁଚିକି ରହିଲା। ଘରରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ବସ୍ରେ କେହି କିନ୍ନର ଉଠିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଆଡ଼େଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଘୃଣାରେ ଜରଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେହି କିନ୍ନର ଆସୁ ଆସୁ କେତେ ଲୋକ ଲୋଲୁପ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପଭୋଗ କରି ବସିବେ।
ତାଳି ମାରି ପଇସା ମାଗିବା ବେଳର କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଟ୍ରେନରେ ଯିବାବେଳ କଥା, କିନ୍ନର ସହ ଖୋଲାରେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଯେମିତି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଦିପଦ ଖାଲି ମୁହଁ ବହଳାକେ କହି ଚାଲିଯାଏ। ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଇ ତାକୁ ଦଂଶନ କରୁଥାନ୍ତି ତା ଦେହ ଆଉ ମନକୁ। ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ମହାନଦୀ କୋଳରେ ଶୋଇଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କୁଆଖାଇ ପୋଲ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ସେତେବେଳକୁ ସହରକୁ ଗୋଟାଯାକ ଗିଳି ସାରିଥାଏ। ସହରର ସବୁ ବଡ଼ ସାନ କୋଠା, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଆଲୁଅବତୀ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥାଏ। ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଆଭାସ ପାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି, ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଅଚାନକ ଗଡ଼ିପଡ଼ି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ହୋଇଗଲା। ରାତିସାରା ବାଉଳି ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମାଗୁଥାଏ ମହାନଦୀକୁ। ମୋତେ ତୋ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେ ମା। ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ, ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ମା। ଜଣେ ନର୍ସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ପେସେଣ୍ଟର ଚେତା ଫେରିଲାଣି। ଆଦିତ୍ୟର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରାହାରୁ ଓହରି ଆସିବାକୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କିଛି କାମ ମାଗିଥିଲା ସେ। ସେ କେବେ ତା ପରିବାରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେବେଠୁ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି କରି ପେଟ ପୋଷି ଆସୁଥିଲା। ଆ ଭିତରେ ତାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ନର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସାର୍ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଘୃଣାକୁ ସେ ଖାତିର କରେନି କି କିଏ ତାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜବାବ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଏନି। ନଜର ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଆଖି ତାଡ଼ି ଆଣି ହାତରେ, ଜିଭ ଓଟାରି ପାଦରେ ମକଚି ଦେବ। ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ଆଜି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଜୀଇ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବାପା ଚାଲି ଆସିଲେ ତା ଜୀବନକୁ। ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଏଠି। କେହି ପଛରେ କୁହନ୍ତି ଆଦି ମାଇଚିଆ ଆଇଲା। କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଶୁଣିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ବହୁତ, ହେଲେ ଉପଶମ ନିଜେ ନିଜର ନିସଙ୍ଗ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜୀବନ ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ତା ଛାଇ, ତା ବିବେକ ତାକୁ ସମାଧାନ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ସୁନନ୍ଦା ମା'କୁ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ମାନେ କ'ଣ? ମୋ ମନରେ ଲୋଭ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି ତ ପୁଣି ମୋ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଟାଣି ନେବି? ମୁଁ କେବେ ଫେରିବିନି ବାପା। ତୁମର ବୃଥା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତୁମେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏମିତି ରାତିସାରା କ୍ଲିନିକର ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଭାବୁଥାଏ ବସି। ଆଉ ଜଣେ ନର୍ସ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆଦି, ତୁମର ସିଫ୍ଟ ରାତି 10ଟାରୁ ସରିଗଲାଣି। ତୁମେ ଯାଇନ ଯେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସୁଛି। ରସାନନ୍ଦ ସାହସ ଜୁଟେଇ ସୁନନ୍ଦା ପାଖରେ ବସିଲେ। ବାରଆଡ଼ୁ କଥା ପକେଇ ଆଦିତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସତରେ ଆଦିକୁ ଦେଖିକି ଘରକୁ ଆଣିନି, କୁହ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବ? ମୁଁ ବାହାଘର ପରଠୁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେମିତି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଯିଏ କେବଳ ନିଜକୁ ଅବହେଳିତ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଦେବତାଟିଏ। ଆଉ ଆଦି ଯଦି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ମୋତେ ଜାଣି ଜାଣି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖିଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲ କେମିତି? ତୁମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାର ବୋଲି ମୋ ଚିନ୍ତାରୁ ବାହାର। ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମ ସ୍ନେହ ଆଦର ନ ପାଇ ବାଟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବି। ସେ ପୁଣି ଆମ ପୁରୁଣା ଆଦି ହୋଇପାରିବ? ଆମ ପୁଅ ଆଉ ଆମ ପୁଅ ହୋଇନାହିଁ। ତାହାର ପରିଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ଆଦିରୁ ଆଦି କିନ୍ନର ହୋଇଯାଇଛି। ଏତିକି କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ପାଖକୁ ଆସି ପଣତ କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ମିଛ କହୁଛ। ମୋ ପୁଅ? ଦୁହେଁ ଲୁହର ଅଥଳ ସାଗରରେ ଦିଗରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନା ନୌକା ଅଛି ନା କାତ, ପହଁରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଯୁଦ୍ଧରତା, ହାର ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ସମାଜ ପାଖରେ, ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ। କଇଁ କଇଁ ଲୁହରୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଗଳାରେ ସୁନନ୍ଦା ଶକ୍ତି ଜୁଟେଇ କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ଚୋର ନୁହେଁ, ତସ୍କର ନୁହେଁ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ। ସେ କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନି। ସେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ? ସେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଇବ? ତା ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ? ମୋ ପଣତ କାନି ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବି। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତାର ଏଥିରେ କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି? ସେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ?
ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ? ସନ୍ଦୀପ ରୀତା ସେମାନେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଗାଁ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କହି କହି ଚୁପ୍ ରହିବେ। ସନ୍ଦୀପ ରୀତାର ଏଇ ଘରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଆଦିର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍କାରର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ମୋର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ। ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରଦିନ ସୁନନ୍ଦା ରସାନନ୍ଦ କଟକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସକାଳ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଆଦିର ପିଲାଦିନ, ତା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥା, ତା ଅଳି ଅଝଟ ସୁନନ୍ଦା ମନକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ନିମିଷକ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘରେ ପିଠା ହେଲେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବ ସେ। ଦିନସାରା ଭାତ ଛୁଇଁବନି, ସେମିତି ଦାଣ୍ଡ ବାରି ବୁଲି ପିଠା ଖାଉଥିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଅଟୋରେ ଆଦି ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ରୁମ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ। ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିଲେନି ଆଦି ବିଷୟରେ। ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରୁଥିଲା, ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ, ତୁମେ ଆଦି ଭାଇଙ୍କର ହିସାବରେ କ'ଣ ହୁଅ? ସୁନନ୍ଦା ଝିଅଟିର ଓଠରେ ହାତ ମାରି ଆଣି କହିଲା, ଆମେ ଆଦିର ବାପା ମା'। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ହଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆଣନ୍ତି। ଏତିକି ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଆସି ସେ କୁନି ଝିଅକୁ ଟାଣି ନେଇ ତାକୁ ପାଟି କଲା। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ, ଚିହ୍ନିଛୁ ତାଙ୍କୁ? ରସାନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦାକୁ ପାଟି କଲେ। ବିଚରା ପିଲାଟା ତୁମ ଗପୁଡ଼ି ଦୋଷ ପାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ତ ଆଦିର ଘର। ଆଦି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଏଠିକି ତ ଆସିବ। ସେତିକି ମନରେ ସୁନନ୍ଦା ସେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି ରହିଲା। କଟକରେ କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ, କୋଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଆଦିକୁ ଖୋଜିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଦି କାହିଁକି ଲୁଚୁଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଆଦିକୁ ତାର ବାପା ମା ଘରକୁ ଫେରେଇ ନେବେ? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କାହାଣୀଟି ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।